அவர்தான் எங்க நசீர் வந்திருக்காரா? அப்போ நசீர் இஸ் தி செக்ரட்டரி ஃபார் paddy, agriculture, development, everything, which is being majority run by Tamil and Sinhalese. So, aduk objection vanduchu. I said, can't. Sorry for interruption, Mr. Honorable Governor. Nasir belong to the agriculture village Samband. Yeah, that's what. He is Samandare. I'm sorry, not Ampare. So this service, administrative service, cannot be intervened with religion. I am very strong on that. அது வந்து என்ன முஸ்லிம்ஸ் கோச்சுக்கிட்டாலும் சரி, தமிழ் கோச்சுக்கிட்டாலும் சரி, சிங்களீஸ் கோச்சுக்கிட்டாலும் சரி, நான் இங்க வந்து எலெக்ஷன் கேட்க போறதும் இல்ல, நாளைக்கு வந்து ஓட்டு கேட்க போறதும் இல்ல. I don't have to satisfy anyone. I am very strong. The administration under the government, present government or future government or previous government will not go by religion. It will go only by merit. Tomorrow Shaukat Ali can become Liaquat Ali can become the G of Ampara district. We have to accept that. We have to accept that. And the manapakkuvatha nam uruvakkanum. Adu uruvakkuradhu enga irundhu we can start is all of us have to get together. நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க சொல்லல, நான் நோட் பண்ண உங்கள்ட்ட பேசினவருக்கு சொல்ல, தமிழ்ஸ் வந்து கோட்டையில் ஆனும், தமிழ்ஸ் இங்க இருந்து போகணும், தமிழ்ஸோட உண்ணா வாழ விருப்பம்ல நீங்க சொல்ல. நீங்க சொல்றது நாங்களும் அவங்களும் சேர்ந்து வாழ ரெடி. அதானே ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்றீங்க. அதை ட்ரை டு செட்டில்ங்கிறீங்க. ஐ எம் ஆல்சோ பிகாஸ் இட்ஸ் a good intention. I am also in that intention. அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. சப்போஸ் அவங்களும் இதே இன்டென்ஷன்ல இருந்தா நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ். அவங்க இல்ல, நாங்க வந்து சேர்ந்து வாழ ரெடியா இல்லன்னா then we will look like Honorable MP சொன்ன மாதிரி, Honorable MP Musharraf MP what, we will look on a way where mutually you both agree on a demarcation. I don't want one mosque to go that side. 1 minute I will tell you. I don't want one mosque to go that side. I am on that. அதே மாதிரி I don't want ஒரு கோயில் to come this side. If it is going to பிரிய போறதா இருந்தா, so பிரிய போறதா இருந்தா we have to be very fair on both sides. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு 4 சர்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, தெரியல இங்க சர்ச் இருக்குதானே, பன்சல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே, they can join any side. They can join this side also, they can join. அது பிரிய போறதா இருந்தா they are going to go on separate. If they are not going to go on separate, all of them can go together. ஒரே நாள் நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாரும் ஒண்ணா போனா ஒரு உதாரணம் இதுவும் இருக்கும். இதுக்கும் நீங்க எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணணும். இதுதான் வந்து நியாயம். இன்னைக்கு முஸ்லீம் ஒருத்தர் செக்ரட்டரியா இருக்காரு, நாளைக்கு சிங்களீஸ் ஒருத்தர் செக்ரட்டரியா வரலாம், நாளைக்கு தமிழ் ஒருத்தர் செக்ரட்டரியா வரலாம். நீங்க எல்லாம் ஒண்ணா போனா அப்படித்தானே ஆகும். வெல்கம். So 1 minute I'm explaining. So நீங்க ஒண்ணா போகும்போது then it doesn't come as a religious issue வராது. You all have to live together. நான் தான் சொல்றேன், சிங்களீஸே இல்லாத இதுல டிவிஷன் ஒரு சிங்களீஸ் ஓட் கூட இல்லாத நிறைய இது டிவிஷன் செக்ரட்டரி மலையத்துல சிங்களீஸ் தான் டிவிஷன் செக்ரட்டரி. I'm just telling an example. Hey, I agree. You all on good intention. நான் அதை வந்து நான் தப்பாவே சொல்ல. There have been several governments, several delimitation committees during that government. But the problem was not resolved. Because அந்த அளவுக்கு Tamils heard to our demand unjust. No, that I'm standing with you. Please, they cannot be unjustly asking where Muslim majority is there for their GM. That cannot be given. As a Tamil, even they are, this is Kalmana Divisional Secretary Division, the office. இந்த ஆபீஸையும் அவங்க கேட்டு இதுவும் அவங்களுக்குலாம் வரணும் இல்லை சொன்னாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசனபிளா இது கேட்டுட்டு இருக்கனால முடிவுக்கு வர மாட்டேங்குது. ரீசனபிளா கேட்டா முடிவுக்கு வந்திருக்கும். அப்ப இதுல ரீசனபிளா கேட்கறதுனால இதுல இந்த பிரச்சனை உண்மையா give me some time. Yes, please. Yes. Okay. இந்த பிரச்சனையில நாங்க my name is Mucha. I'm a senior lecturer from Southeastern University and I've been involved in this issue. And I've represented our community in various delimitation committee on this problem. The problem is, our people, the claim made by the Tamil community is biased and unhistorical. There is no historical basis for that. எந்த ஒரு historical basis-ம் இல்லை அவங்க கேட்கிற அந்த claim. நாங்களே எதை வச்சு கேட்கணும்னு சொன்னா, முஸ்லீம் சொல்றாங்க என்னன்னு சொன்னா, தமிழ்ஸ் உண்டோ நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக வாழலாம், ஒன்றாக வாழ்றதுல எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஈவன் ஒரு தமிழ் டிஎஸ் ஒன்று வாராரு, 2 ஆஃபீஸும் ஒருமிக்க இருந்து நாங்கள்
எல்லாரும் நலன்களை அனுபவிச்சு போட்டு நாங்கள் இத்தைக்கும் ரெடியா இருக்கோம். 70% மாணவர்கள் முஸ்லீம். அப்படி இருந்தும் கூட நாங்கள் சொல்றோம் என்னன்னு சொன்னா, பெருமனதோட சொல்றோம், நாங்கள் ஒரு தமிழ் டிஎஸ் வந்து நாங்கள் அந்த அவருக்கு கீழே எல்லாரும் அதே போல இன்னொரு அடுத்த தடவை முஸ்லீம் வரட்டும், இன்னொரு தடவை சிங்கள டிஎஸ் வரட்டும், ஒரு சிங்கள அக்கௌண்டன்ட் வரட்டும். This is acceptable. As you say correctly, this is an administrative process. Right. ஆனா அவங்க விரும்பினாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வேறையா போகலாம் எப்படின்னு சொன்னா with clear demarcation of boundaries which is acceptable and sustainable. Right. And acceptable ang term, you correctly said one thing. Every problem has a solution. We can solve it. But that must be sustainable. Long-term solution. Right. எப்படி அதை சால்வ் பண்றது? லாங்-டர்ம் சொல்யூஷன் சும்மா கண்டனண்டமாய் அவங்க இருக்கிற மாதிரி அவங்களோட ஒரு 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 குடும்பம் ஒன்று ஒரு இடத்துல போயிருந்தா அதையும் ஒரு பவுண்டரிக்குள்ள கொண்டு வரையில. ரைட். கல்முனையில் கல்முனைங்கிறதுல I'm kindly inviting you to look into the history of this Kalmunai. History. Then only you can understand the present issue. I think you are today where you don't have time. I think you are not prepared. I want to tell you, I am not looking on separating the point. I am not at that point now. Because அது வந்து பல டிஸ்கஷன்ஸ் நீங்க பண்ணணும். அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி 2 ஃபேமிலி இருக்கிறதெல்லாம் பிரிக்க முடியாது. That is all unreasonable. That is all not at all acceptable. ஏன்னா 70%, see, the major stake should go to you all because you all are 70%. The other stake should go to them because they are 30%. They can't go 31%. They can't do that. That is unfair. No. My point I'm telling you. Honorable Governor. Why don't you do a report with the population and the census? I have it. Can you give a presentation to us? Now, if you want now, I can give you that. No, we'll arrange a meeting. Definitely, please do that. It's all right. Next week we'll arrange a meeting at GS office. Please do that. I will ask you to come and presenting a particular one. Yes. Give us a presentation. Please. How you are expecting it to be calm? If it's calm, please do that. How do you want it to be calm? Please. அதே மாதிரி you give me division secretary. அந்த காவ் பண்ணணும்னு சொல்ற இடத்துல இருக்க கிராம சேவஸ்ல you get the opinion also. அவங்க சொல்றதுல எப்படி இருக்குது, எப்படி நம்ம பிரிக்கலாம். இப்ப சமயத்துல பிரிக்கிறதா இருந்தா ஒரு வாரம் போகணும், சமயத்துல அதை எப்படி பிரிக்கிறது, இதெல்லாம் கண்டினியூஸ் திங்ஸ் சொல்லணும். அதே மாதிரி if you are going to do that point is the last option. I am trying to patch all of you all together. That fails only, we are going to look for 100%. Second option. We 100% agree with that. We 100% agree with that. We have a clear presentation of it. Even, time we'll have still more better. Please. I'll call people from Public Administration Ministry also. Please. Let them also come. Right. Then I will arrange a proper meeting. Right. I'll get my municipal also. We'll all sit together. Right. And I want to know still more better how we can give a solution. Right. இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல, என்ன நீங்க கொஞ்சம் அவசரமா இருக்கிற மாதிரி விளங்குது. ஆகவே நான் மிக முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் பேசுறேன். இது ஹிஸ்டரி நிறைய இருக்கு. ஹிஸ்டரியை நான் உங்களுக்கு பிரசன்டேஷன் வெரி டீட்டெயிலா பேசுறேன். இதுல என்னன்னு சொன்னா, எங்களோட பாப்புலேஷன் மட்டும் இல்லை, எங்களோட இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். இப்போ தமிழ்ஸ் கேட்கறது டிவிஷனல் செக்ரட்டரியேட் டிவிஷன் மட்டுமல்ல, அந்த டிவிஷனல் செக்ரட்டரியேட் டிவிஷனுக்குரிய அதே பவுண்டரியை தே ஆர் டிமாண்டிங் ஆஸ் எ லோக்கல் அத்தாரிட்டி. அகெயின் ஒரு புதிய ஒரு கல்முனை முனிசிபல்ல இருந்து திருப்பி பிரிஞ்சு போய் அவங்க என்ன செய்ய போறாங்கன்னு சொன்னா, இன்னும் ஒரு லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஒன்று அதை கடுக்கிட்டாங்க. ஏற்கனவே அவங்க கொடுத்த ப்ரொபோசல் அதுதான் சொல்லுது. Divisional Secretariat division-க்கான boundary, the same boundaries for that divisional secretariat division to be declared as a local authority. Now the question comes, now Kalmunai is a municipal council. Municipal council remain pandradhukku there must be some minimum basic amenities and resources. Population, land, public land. 100% public state land எடுத்து அவங்க carve out பண்ணி அவங்களோட ப்ரொபோசலுக்குள்ள கொண்டு வராங்க. 100%, nearly 100% of all public institutions. All these public institutions were created by Muslim politicians for centuries of political history. ஒரு தமிழ் ஒரு பொலிட்டீஷியன் வந்து இங்கே ஒரு எம்பியாக இருந்து ஒரு சேவை இங்கே செய்யல. இங்கே கல்முனையில் நடந்த அத்தனை விதமான அபிவிருத்தி பணிகளும் முஸ்லிம் பொலிட்டீஷியன்ஸ்களால் காலங்காலம் கொண்டு வரப்பட்டது. I'm sorry. I am doing development in upcountry. We have Muslims also being benefited. Definitely. So Muslims are also being given Pradesh Sabhas and divisional secretaries, all that in Velimada, all those areas they have been given.
all these money is coming from public, honorable MP or Nano Kailan Kasport. It's all coming from the taxpayers of Sri Lanka. Other Muslim, Tamila, English, and nobody knows. All the taxpayers' money, all development is happening. So this actually it is done by government of Sri Lanka. That is why it's done by government of Sri Lanka. See, I am agreeing to all your point, but that I will not agree to this point because it can be bought by any MP or any minister, but nobody is bringing money from their pocket. This is bought by the government money which we pay tax by y'all. It by you, it would have been by you, or it would have been by Raghuman or Ramasamy or Ratnayaka. That is not the issue here. This is all done by government asset. If you say that all these buildings were built from Palli's fund, I will agree. All these buildings were built from Muslim MPs from their personal money, then also I will agree. This is all belonging to Sri Lankan government. Sri Lankan government, it belongs to everyone. So I cannot justify that point what you have said. Other point we will go. Honorable Governor. 100% நீங்க சொல்றதோட அதனால எங்கட honorable late மன்சூர் அவங்க ஒரு முஸ்லிம் ஒரு அரசியல்வாதி. அவர் ஒரு முஸ்லிம் அரசியல்வாதியாக இருந்த பொழுதிலும் கூட எல்லா சமூகங்களும் அரசாங்கத்தினால உருவாக்கப்படக்கூடிய எல்லா அபிவிருத்திகளையும் எல்லா மக்களும் அனுபவிக்கணும்ங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் எல்லா மக்களும் வாழக்கூடிய இடங்கள்ல கொண்டு வந்து நிறுவினார். அது நாம் காலகாலமாக இந்த கோட்பாட்டில தான் எங்க அரசியல்வாதிகள் இயங்கி வந்திருக்காங்க. நான் சொன்னதுல தவறாக இருந்திருக்கலாம். ஆனா எங்களோட பிரின்சிபிள் எதா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா பொதுவாக எங்களுடைய பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் மஸ்ட் பி என்ஜாய்ட் and everybody should entertain it equally because we are equally distributed. And also we have to sustain the right. So we can't say, we can't say one demand to be just when they are asking the same, the principal existence of that place. For example, this place, this is municipal council கான இடம் இது. அப்ப இதே நாங்க அவங்க அதுக்கு எங்க சகோதரர்கள் ஏனைய ஒரு மாற்று அந்த ப்ரொபோசல் டிவிஷன் 12 சொல்லுங்க இதையும் தான் தந்து போட்டு போகணும்னு சொன்னா அப்ப அது அன்ஜஸ்ட் ரைட். இது இப்படியான பப்ளிக்ல ஒரு 100 பேர் 100 கதை பேசுவாங்க. கவர்மெண்ட் will not take decisions later. You have to understand that clearly. இப்போ ரோட்ல இருக்க இன்னொரு கதையை சொல்லுவாங்க. என்டையர் கல்முனியா கூட நம்ம வந்து ஏடிஎஸ் கொடுக்கணும்னு பேசுறாங்க. So those are all not authentication. If the president or prime minister or me or GA has given you that information that in the DS office நாங்க எடுத்துட்டு போறோம் அனுப்ப போறோம்னு சொல்லியிருந்தா you take that as authenticated information. இப்போ நான் போன பிறகு நான் பேசாதது கூட 4 பேர் Facebookல எழுதுவாங்க. That doesn't become authentication. Keep that clearly in mind. Whatever told by us only is authentication. I am totally agreeing on certain things what you tell. Because I understand the way you are telling, it's easy for me also to understand. I am only trying to see how to patch everyone together. If that fails only, next option, I'll fail another, next option we are going to say that, okay, Muslim 70% in the area, 71 is we are not going to give. That we have to agree. Because unga munadi pesuren ungala sandoshapadutradhukku எனக்கு பேச முடியாது. This is fact. 70 இருந்து will stick to 70. அவங்க calculation சொல்றாங்க. அவங்க 30 னா 31 முடியாது. 30 ஓடுக்கு மேல ஒரு 0.5% also will not let them go. அது நீங்களும் அவங்க உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து பார்லிமெண்ட்ல எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நிறைய சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது, கோர்ட்ல கொடுக்க முடியாது. 2 பார்ட்டி உட்காந்து பேசி முடிச்ச எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு. இது முடியாத விஷயம் கிடையாது. உங்க கடையில தான் சாமான் வாங்குறாங்க, நீங்க அவங்க கடையில சாமான் வாங்குறீங்க. நான் தான் எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். எல்லா நாளா தான் ஒன்னா பேசிக்கிறீங்க, ஆட்டோல ஒன்னா தான் பேசிக்கிட்டு பின்னாடி முஸ்லீம் ஆட்டோல தமிழால ஏற்றிட்டு போறீங்க, தமிழ் ஆட்டோல முஸ்லீம் ஆட்டோல ஏற்றிட்டு போறீங்க. இது என்ன பெரிய அந்த யுத்தம் நடக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. வெளியில அந்த மாதிரி ஒரு இதை they have shown an image. இது ஏதோ பெரிய யுத்தம் நடக்கிற மாதிரி இங்க ஒரு 100 பேர் துப்பாக்கியோட அங்கிட்ட ஒரு 100 பேர் துப்பாக்கியோட அடிச்சுக்க இருக்கிற மாதிரி. There is nothing like that. It is very simple because I don't find I went through the entire police history cases. I don't find one communal fight here. I don't find ஒரு இடத்துல முஸ்லீமும் தமிழும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா இவர் தமிழ் இவர் முஸ்லீம்லாம் கிடையவே கிடையாது. எந்த இடத்துலயும் I have not found that kind. So I still believe
I still believe there is humanity on all sides. அப்படிங்கிறப்ப இட் இஸ் இஷ்யூ என்ன, இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஷ்யூல உங்களோட ரிசோர்சஸ் அங்க போகக்கூடாது. இதானே ஃபர்ஸ்ட் இது. உங்களோட ரிசோர்ஸ் எவ்ரிதிங் நோ அவங்களோட ரிசோர்சஸ் வந்து அவங்க கேட்கறது வந்து அன்ரீசனபிள் இதா இருக்கு. அதனால தான் முடிவுக்கு வர மாட்டேங்குது. தட்ஸ் வெரி கிளியர். நோ ரைட். ஸோ ஐ எம் நவ் கோயிங் டு see whether we can get you all together. This is my first plan. That doesn't work. Then honorable MP எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அடுத்த வாரத்தில் ஒரு பார்லிமெண்ட் டேட் இல்லாத டேட் ஒன்று போட்டு we will get your proposal. நீ எந்த மாதிரி பிரிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, I'll get a proposal அங்கேயும். Then we will sit. There are MPs on all sides. No, we'll sit and see. They are your representative. We will sit and see whether we can come to a solution. ஆனா one guarantee I can give you, ஒரு பள்ளி கூட or main resources எல்லாமே will not go from one religion, it will not go to other religion. Definitely. Other 200% I will assure you, because I will not entertain that. Because நானே உங்களுக்குள்ள ஒரு பிரிவினை உருவாக்குற மாதிரி ஆயிடும். I won't do that. ஃபர்ஸ்ட் நமக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தா அந்த கமிட்டில அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும், அந்த கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணி சும்மா வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தானே. நீ சொன்ன டெவலப்மெண்ட் சைட் இருக்காங்க, அது சும்மா நார்த் ஈஸ்ட்ல நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம். நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறீங்க எலெக்ஷன் ஓட்டு போட்டீங்க, அவர் எம்பி ஆயிட்டாரு, ஆனரபிள் ஃபைசல் காசிம் எம்பி ஆயிட்டாரு, வேலை நடக்குது. உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளவு சிரமப்பட்டு எவ்ரி ருபி தேர் கெட்டிங் இந்த கவர்மெண்ட். சும்மா கவர்மெண்ட்ல கொடுக்க மாட்டாங்க. எவ்வளவு இடத்துல வந்து ரூலிங் பார்ட்டி எம்பிஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சு 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஆனரபிள் ஹாரிஸ் எம்பி, ஆனரபிள் ஃபைசல் காசிம் எம்பி, முஷரஃப் எம்பி எனக்கு அடிச்சிருவாங்க. இதை பண்ணும், அதை பண்ணும், இதை பண்ணும், இதை பண்ணும். கொழும்புல நான் பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ் போனப்பெல்லாம் பார்த்திருக்கேன். இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு ஆனரபிள் எம்பி நிதி வாங்கிட்டு இருக்கீங்க, பெரிய அமௌண்ட். அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உங்களுக்காண்டி தானே. அவருக்கு வீடு வாங்கியிருக்கிறாரா, இல்ல அவர் கார் வாங்கியிருக்கிறாரா, இல்ல வெஹிக்கிள் பர்மிட் வாங்கியிருக்கிறாரா? உங்களுக்காண்டி he is coming and fighting there and getting there. I'm just trying to say, ஃபைசல் காசிம் எம்பியும் முஷரஃப் எம்பியும் இங்கே கொண்டாந்து இருக்க நிதி அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வேற யாருமே என்டையர் ஈஸ்ட் நிதி கொண்டாடுறாங்க. That is your talented with the same piece. Right, we are next phase. கொஞ்சம் Honorable Governor, நீங்க சொன்ன அந்த சொல்யூஷன் மெத்தட்ல முஸ்லிம்ஸ்ல ஒரு மொசூட அந்த சைடு சரி, அது சால்வ் பண்ணக்கூடிய இஷ்யூ. இன்னொரு ஐடியாலஜி இஷ்யூ என்னன்னா, கல்முனை கோஸ்டல் கேபிட்டல் கல்முனை முஸ்லீம்களுக்குரிய இஷ்யூ. அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்த கோஸ்டல் ஏரியா எம்பிஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து மோர் தென் 30 டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ் வந்து இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொவின்சியல் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல், ஹை கோர்ட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் வந்து ஒரு சம் ஏரியாவில் இருக்கு. இப்போ நீங்கள் அந்த விஷயங்கள் வந்து எங்களால் விட்டு கொடுக்க முடியாத விஷயம். அந்த ஏரியாக்கள் நீங்க அதே மாதிரி பல ஆபீசர்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் அந்த சம்பந்தையோட கூட்டான பேச்சுவார்த்தையில பிரச்சனையான விஷயம். அப்ப இது இந்த உள்ள இன்ஸ்டிடியூஷனை கொண்டதில்ல கணக்க பெரிய வழிகளோட பெரிய கஷ்டமோட நான் மட்டுக்குள்ள போம இதுல இருக்கிற 75 years இந்தியா இருந்த எல்லாரும் வந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்தது. உங்களுக்கு இருக்கிற இதெல்லாம் ஒரு நிலையை நம்முடைய இந்த பிரதேசத்தில தமிழ் டிஎஸ் ஆபீசரும் முஸ்லீம் டிவிஷன் ஆபீசரும் இருக்கும். ஆனால் 2 வரைபடத்தை கொண்டு வச்சு இன்றைக்கு நிலையில் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. 2 வரைபடங்களும் அவர்களுக்கு ஒரு வரைபடமும் இருக்கின்ற ஒரு வரைபடம். 2 வரைபடத்தால நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன். நாங்கள் இஸ்லாமாபாத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். ஒரு டிவிஷனில் இருக்கிற ஒரு ஜிஎஸ் வந்து கல்முனை சி என்று வீடு அங்கால 30 பேரையும் சேர்த்து எங்களை தாண்டி இந்தியாவில் ஒரு 30 பேரையும் சேர்த்து 60 பேர் அந்த ஊருக்குள்ளே இருக்கிற தமிழர்கள் அந்த குடியிருக்கிறார்களையும் சேர்த்து ஒரு டிவிஷன் வச்சிருக்கிறார். அவர் வந்து அங்கே உண்மையான உறுதியோட இருக்கிற காணியெல்லாம்
குடக்காணிகள் என்று சொல்லியும் வேற காணிகள் என்று சொல்லியும் ஓசிலையை நான் நாட்டிக்கொண்டு இப்ப அதுக்குள்ள பூந்து கொண்டு பார்லிமெண்ட் வரையும் அந்த பிரச்சனை போய்கொண்டிருக்கு. இது ஒன்று அரசியல் ரீதியாக ஒன்று நடக்கணும், இல்லாட்டி அரசாங்க மக்கள் ரீதியாக ஒன்று நடக்கணும். ஏன்னா ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இந்த மக்களையும் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இந்த பிரதேசத்திலே எல்லா ஆபீஸிலேயும் தமிழர்களும் முஸ்லிம்களும் ஒன்றா இருந்து செயல்படுறார்கள். இந்த இதுல மட்டும்தான் பிரிவினை கேட்கிறார்கள். அப்படி ஒரு நியாயம் இருக்க கூடாது. நான் உங்களுக்காண்டி தான் நான் இன்னைக்கு பேசுறேன். ஏன்னா இதுல பாதிப்பானது நானும் இவங்களுக்கு அவங்கள மாதிரி ஒவ்வொரு இப்ப இங்க ஒரு 100 பேர் பாதிப்பானா அந்த பக்கம் ஒரு 100 பேர் பாதிப்பாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஈகோ கிளாஷ்னால எவ்வளவு முஸ்லிம் 100 பேர் 200 எங்களுக்கு இந்த மக்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாம ரெண்டு சமூகம் உண்டா வாழ. ஏன்னா நாங்க 86ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னே இருந்து ஒன்றை வாழ்ந்தவர்கள். இந்த டவுன்ல யாரும் வந்து எதையும் கேட்கல, புரியலாம் ஒன்றும் கேட்கல. அவ்வளவு காலம் வாழ்ந்து இந்த குழப்பம் இந்த பிரச்சனை உருவானதுக்கு பிறகு தனி நாடுகள் தனி இடங்கள் அப்படின்னு கேட்டு வந்து ஆயுத குழுக்களால வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க. பல கோடி லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் இழந்திருக்கிறாங்க. இதை உங்களோட தலைமையில தீர்த்து தர வேண்டும். பேர் என்ன? நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு எனக்கு லெட்டர் எழுதுறாங்க. நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு எனக்கு லெட்டர் எழுதுறாங்க. உங்களுக்காண்டி உங்களோட குரலா தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன். இதை முடிச்சு வைக்கணும். நீங்க சொன்ன விஷயம் உங்களோட குரலாத்தான் இங்க வந்துருக்கீங்க. அதுல குரலா வந்த உங்களுக்கு முஸ்லிம் சமூகத்துல கிரீவன்சஸ் பிரச்சனை என்னென்று இதுவரைக்கும் ஒழுங்கா விளங்கப்படுத்தப்படல என்று நான் நம்புறேன். காரணம் என்னன்னா நீங்க சேர்ந்து வாழ்றது தமிழ் கம்யூனிட்டியோட ஒரு அப்கண்ட்ரி ஆள் கூட. You are coming from, you belongs to upcountry. At the same time, you are a Tamil one. Most of the interaction in between Tamil communities, so they could have fed you certain stuffs against as well, beyond the border of the legitimate limit, right? I'm a senior lecturer, former municipal councillor Kaduna, and at the same time, very importantly, Tamla Singla American. At the same time, intervenient petitioner of the court case filed by Sumandaran MP used Kalayakshan MP, right? So at the same time, I am elder than you. I am the one who travels through this entire problem. That's why I have the responsibility to explain certain stuff. When I was 19 years, the 4000 ரூபாய் கார்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அகதிகளுக்கு ரீஹபிலிட்டேஷன் மென்ஷனால கார்டு கொடுத்தாங்க. மொயினுதீன் ஏஜே என்ற ஒரு நலிமி பாஸ்ட் அவுட், ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆள். அவர் இதுக்கு ஏஜே இருக்கிறார். அவரு ஏதோ ஒரு காரணத்தால சாயந்தரத்துல வீடு ஒன்று எடுத்திருக்கிறார். அப்படித்தான் இருப்பார் அவர், ஒரு பாதுகாப்பு கருதி. அதனால ஒரு ஹேடிபேடியான டைம். அவங்களுக்கு தமிழ்ஸுக்கு அந்த அவர்கிட்ட சர்வீஸ் கிடைக்கலன்ற காரணத்தால உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி நிறைய போராட்டங்கள் நடத்தி இந்த இவர் எங்களுக்கு அநியாயம் செய்யறாருன்னு சொல்லி ஒரு பிழையான ஒரு ஐதீகத்தை உருவாக்கி மக்களை ரோட்டுக்கு எடுத்து கலான்னு சொல்ற அல்லது பேர் முடிப்பெற விடும்பலன்னா சில ஆர்ம்ஸ் குரூப் வந்து இவரோட தலையில கண்ணை வச்சு டாக்குமெண்ட்ஸ் 31 பேர் அண்டர் இருந்த ஸ்டாஃப் at the same time all together 28 or 29 TN different documents எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போறாங்க. இது எந்த வகையில நீங்க சொன்ன ஒன் நேஷன் ஒரே லீகல் செட்டப்ல இருக்கிற நாட்டுக்கு பொருத்தம்? பட் நாங்க பார்த்து கொண்டிருந்தோம், நாங்க ஆர்ம்ஸோட இல்ல, அன்னரம் இருந்த சூழல் அப்படி இராணுவமே எதுவும் செய்யாத ஒரு சிச்சுவேஷன், ரைட்? இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன் அடிபட்டுச்சு. அப்ப நாங்க பார்த்து கொண்டிருந்த நேரம் அதை கொண்டு போய் NHTA பில்டிங்ல சும்மா அந்த ஃபோர்ஸ்ல இருப்பாட்டினாங்க. இருப்பாட்டி அதுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க கல்முனை தமிழ் பிரதேச செயலகம். Is it possible another constitution of Sri Lanka? You asking me or you tell me what is your grievance? Right. They should tell me what is your grievance. Then I will understand. Our grievances, the first incident is this. What LTTS? ஏன் நான் சொல்ல வாரேன்டா, இதுல நாங்க சொல்ற நியாயங்கள் தொடர்ச்சியா மறுக்கப்படுது.
அது திட்டமிட்டு செயல்படுத்தப்படுது. எப்படி மறுக்கப்படுதுன்னு சொல்றீங்க? டிவிஷன் செக்ரட்டரி இவர் தான் நீக்க தள்ளி இருக்கிறாரு, இங்க தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டிவிஷன் ஆபீஸ். எப்படி உங்க நியாயம் மறுக்குது? நீங்க அவங்க நியாயமா எதுவும் செய்யறது இல்ல. ஒரு நிமிஷம், ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் யூ ஒன் क्वेश्चन. உங்களோட நியாயம் மறுக்கப்படுதுன்னா இப்ப டிவிஷன் செக்ரட்டரி இந்த ஆபீஸ் இஸ் நாட் வர்க்கிங் ஃபார் யூ ஆலா? இல்ல, எங்கட மார்க்கெட்டுக்கு வந்து நீங்க பே பண்ணுங்க, டெக்ஸ் பே பண்ணுங்க சொல்லி அது we will rectify that. ஒரே விஷயம் அது I will rectify that. ஒரே விஷயம் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து இது பண்ணதுக்கு I will take to an inquiry. I will rectify that. உங்களுக்கு நியாயம் மறுக்கப்படுது நீங்க பதிவு பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல. ஏன்னா இங்க டிவிஷன் செக்ரட்டரி சற்று யோர் கண்ட்ரோல். டிவிஷன் செக்ரட்டரி உங்களுக்கு தான் சாதகமா இருக்கிறாரு, இங்க இருக்க ஆபீஸ் உங்களுக்கு தான் ஒர்க் பண்ணுது. நியாயம் மறுக்கப்படுதுன்னு எப்படி நீங்க சொல்றீங்க? அதுதான் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன்னு சொல்றேன். ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன் கதையை தான் I will take action on that. உங்களோட நியாயம் பாதுகாக்கப்படுது, உங்களோட நியாயம் மறுக்கப்படுது. Recently, ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டிபார்ட்மென்ட்ல பேசாம நாங்க கேட்கிறோம் என்னன்னா, முஸ்லிம்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாத ஒரு ப்ரொபோசலை தமிழாக்கள் வைக்கிறாங்களாங்கிறத கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு அவகாசத்தை ஏற்படுத்திட்டாங்க. அந்த தமிழ் சமூகத்தோட இந்த முஸ்லீம் சமூகம் நேரடியா பேசட்டும், அதுல அவங்க ஒரு ப்ரொபோசலை வைக்கட்டும், எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் அதுல இருக்கக்கூடாது. அது அப்படி ஏதாவது பாதிப்புகள் இருக்குமா, ஏதாவது பாதிப்புகள் எங்களுக்கு இருக்குமா இருந்தா திரும்ப எங்களுக்கு ஒரு அவகாசம் தாங்க, அதுக்கு ரிட்டர்ன் ப்ரொபோசல் நாங்க தரோம். அவங்களும் எழுத்துல தரட்டும், நாங்களும் எழுத்துல தரோம். அதை ஒரு கமிட்டியோட போட்டு பிரதேச செயலக முக்கியமான விஷயம் நான் பேசுற முக்கியமான விஷயம் மிகப்பெரிய ஒரு தீர்வு. நான் பெரிய நீலாவணையில 2ஆம் வட்டாரத்துல நான் மெம்பராக செய்யப்பட்ட அதன் மூலமாக தான் நான் லோக்கல் கவர்மெண்ட் வந்தேன். அந்த பெரிய நீலாவணம் பொறுத்தளவில் 7 GS டிவிஷன் இருக்கு. அதுல தமிழாக்களுக்கு 4, முஸ்லிம் ஆக்களுக்கு 3. இதுல என்ன நடந்திருக்கின்ற கடந்த காலங்கள்ல பெரிய நிலாவணம் முஸ்லீம் டிவிஷன் ஒன்று இருக்குது, பெரிய நிலாவணம் முஸ்லீம் டிவிஷன் 1 இருக்குது, பெரிய நிலாவணம் முஸ்லீம் டிவிஷன் 2. இப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னா, அதே நேரத்துல பெரிய நிலாவணையில பெரிய நிலாவணம் 1, 1A, 1B, பெரிய நிலாவணம் 2. பெரிய நிலாவணம் 2 ஒரு தமிழ் டிவிஷன். அதுல 330 குடும்பம் வாழும் தமிழாக்கள். அதே போல இங்க முஸ்லீம் பெரிய நிலாவான முஸ்லீம் டிவிஷன்ல 1175 முஸ்லீம் குடும்பம். இது என்ன நடந்திருக்கின்ற கடந்த காலத்துல 20 கேபினட் டிசிஷன் எடுக்கப்பட்டிருக்குது. அதுல தமிழ் டிவிஷனுக்கு கீழே அந்த ஆபீஸ்ல 28 GN டிவிஷன் வருது. ஆனா இப்ப அவங்க சொல்றாங்க தங்களுக்கு 29 28 டிவிஷன் எப்படி 29 எனக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த முஸ்லீம் டிவிஷன் 1175 முஸ்லீம் குடும்பம் இருக்கிற இந்த பெரிய நிலாவன முஸ்லீம் டிவிஷனை எடுத்து அதை மறைச்சு போட்டு இது வந்து கெசட் பண்ணப்பட்டிருக்கு முஸ்லீம் டிவிஷனா சட்டபூர்வமா இருக்குது. அப்படி இருக்கத்தக்கதாக அது அப்படியே மறைக்கப்பட்டு பெரிய நிலாவன 2 தமிழ் முஸ்லீம் பிரிவண்டு இல்லாத ஒரு GS டிவிஷன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னா சார், மிக பிரதாபமான விஷயம், 1175 முஸ்லிம் குடும்பம் 1175 தமிழ் குடும்பமாக காட்டப்பட்டு 330 தமிழ் குடும்பம் முஸ்லிம் குடும்பமாக காட்டப்படுது. இப்ப கெசட் பண்ணவும் இல்லை, எந்த சட்டபூர்வமும் இல்லாம பெரிய நிலாவான 2 தமிழ் முஸ்லிம் பிரிவு என்ற ஒரு பிரிவு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு அது இந்த மக்களுடைய முஸ்லிம் மக்களுடைய எந்த விதமான ஒரு அபிலாஷையும் கோராம தமிழ் டிவிஷனுக்கு கீழே தமிழ் டிவிஷனுக்கு கீழே சார் அது கீழே இயங்கிட்டு இருக்கு. இப்ப எங்களுக்கு சார் அந்த முஸ்லிம் மக்களுக்கு ஒரு RDS கூட இல்ல சார். ஒரு கிராமத்துக்கான வேலை திட்டத்துல கூட காசு இல்லை. எந்த ஒரு வேலை திட்டத்திலையும் நாங்க புறக்கணிக்கப்படுறோம். அப்படி நிறைய பிரச்சனை நடக்குது. மேயர் சொன்னது ஒரு நல்ல பாயிண்ட், ஏன் தெரியுமா? அதனால இதுக்கு ஒரு தீர்வு கண்டிப்பாக பெரிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு தானே வந்துருக்கு.
மேயர் சொன்னது ஒரு கரெக்டான பாயிண்ட். ரெண்டு பக்கம் கடைசியா அவர் சொன்ன மாதிரி இவர் சொன்ன மாதிரி இங்கிட்ட முஸ்லீமும் அங்க தமிழும் ரெண்டு பேரும் கடைசியா வந்து எந்த பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. அதான் மேயரும் மீன் பண்றாங்க. ஸோ அப்படி 1175 முஸ்லீம் குடும்பம் இருந்தா அது கண்டிப்பா முஸ்லீம் இந்த ஜோனோட தான் வரணும். அது அங்க வைக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஃபேர். ஏன்னா தென் அவங்களுக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடைக்காம போகும், அவங்க அங்கே மைனாரிட்டி ஆவாங்க. ஸோ அதை நான் ஒரு நிமிஷம் ஆனரபிள் அத்தோலா மினிஸ்டர்கிட்ட ஒரு விவரம் மட்டும் சொல்லிடுறேன். என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஆனரபிள் மினிஸ்டர், நான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட டிஸ்கஷன் கேட்டேன், என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பார்ட்டியும் ஒன்று சேர்ந்து வேலை நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குன்னு கேட்டேன். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சப்போஸ் அந்த பார்ட்டி இது மேரேஜ் மாதிரி தானே, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி தானே, ரெண்டு பேரும் ஒத்து போனாதான் we can sort it. அவங்களும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதோட பிரச்சனை முடியுது. அவங்க அப்படி இல்லை, நாங்கள் தனியாக தான் இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தா நான் என்ன சொன்னேன்னா, ஒரு பள்ளி கூட அந்த டிவி லிமிடேஷன் அங்கே போக முடியும். ஒரு பள்ளி கூட போக முடியும். முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி இருக்கிற எந்த இதுவுமே அந்த சைட் போக முடியும். 70-30 தான் வந்து பாப்புலேஷன் கணக்கு சொல்றாங்க. அப்படின்னா 70ங்கிறது 71% ஆக முடியாது, 30ங்கிறது 31% ஆக முடியாது. இந்த பாப்புலேஷனும் இந்த இதுக்கு தகுந்தப்பதான் பார்க்கணும். இன்னொரு இஷ்யூ ரேஸ் பண்ணாங்க, என்னன்னா ரிசோர்சஸ். இப்ப ஹைகோர்ட் இதெல்லாம் இருக்கிறதுங்கிறத என்ன பண்ண போறோம். இப்ப அதெல்லாம் வந்து அந்த நேரத்துல இருந்த கொண்டாந்துருக்கனால அதெல்லாம் அப்படிதான் இட்ஸ் ஹேவ் டு வொர்க். ஒன் வே அப் அண்ட் ஒன் வே டவுனா தான் இருந்தாதான் இந்த சொல்யூஷன் வரும். சொல்யூஷன் வராது. அது போக இன்னும் 2-3 இஷ்யூஸ் வந்துச்சு. நான் சொன்னேன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்ல ஆனரபிள் அத்தோலா மினிஸ்டர் தான் நாட்டோட லோக்கல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்டரா இருந்தாங்க. ஆல் த தமிழன்ஸ் இங்கிலீஷ் ஒரு அண்டர் ஹியூமன். அதுல யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் கூட அந்த நேரத்துல அவரோட ஆணையை வந்து மதிக்காமையோ செய்யாம இருந்தது கிடையாது. எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் மலையத்துல அவர் வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்டரா இருக்கும்போது. அதனால ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாரு, ரிலீஜியஸ் பேஸ் தான் நான் சொன்னேன், நம்ம போக முடியாது. மெரிட் சர்வீஸ், மெரிட் சர்வீஸ் எப்படி இதை செட்டில்மெண்ட் பண்றதுக்குங்கிறப்ப நிறைய ஆப்ஷன். இப்போ சதர்ன் யூனிவர்சிட்டில இருந்து அவர் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய சொன்னார். டீலிமிட்டேஷன் பண்றத பத்தி பிரச்சனை இல்லை, அப்படி பண்றதா இருந்தா எங்களோட முஸ்லீம் பிரிவு எதுவும் அங்கே போகக்கூடாது. we are very much concerned. நானும் அதே இதில் கன்செப்டா இருக்கேன். ஐம் நாட் சேயிங் தட் இல்லை முஸ்லீம் ஏரியாவுக்கு போகணும்னு நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி இன்னொரு பின்னாடி ஒரு அங்க பேசினாரு டாக்டர் அவரு இன்னொரு ஆட் பண்றேன். இந்த கிரீவன்ஸ் எல்லாம் நடந்தது முஸ்லிம்ஸ் பொலிட்டீஷியன் ஆகும், முஸ்லிம்ஸ் வந்து அரசு அதிகாரிகளாகவும் இருக்கும்போது இது எனக்கு கேவலமா இருக்கு. இதை உங்கள்கிட்ட கேட்குது, இந்த கிரீவன்ஸுக்குரிய இதெல்லாம் எடுத்து தந்திருக்கணும் எங்கட முஸ்லிம் பொலிட்டீஷியன்ஸும் எங்கட முஸ்லிம் அதிகாரிகள். அதை இப்ப நாங்க விட்டு கேட்கிறோம். நான் என்ன கேட்கிறேன்டா, அந்த கிரீவன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தீர்வுகளை பெற்று தந்து எதிர்காலத்திலையும் எங்களுக்கு எந்த டேமேஜும் பண்றேன். என்னன்னா டாக்டர் தொடர்ந்து இந்த முஸ்லிம் எம்பிஸும் தமிழ் எம்பிஸும் இதை முடிக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 இயர்ஸா இதை வந்து ட்ரை பண்ணி இது ஒரு எண்டு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. இனிமே இதை வந்து ட்ரை பண்றதுக்கு வேலை கிடையாது, ஒன்னு சேர்ந்து வாழணும் இல்லைன்னா பிரிஞ்சு வாழணும். கோர்ட்ல டைவர்ஸ் கேஸ் மாதிரி தான். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல நான் இனி நடக்க போறது நீ ட்ரை டு செட்டில். அவர் என்ன சொன்னார்னா, அவர் என்ன சொன்னார்னா, இங்க இருந்து ஒரு ப்ரொபோசல் ரெடி பண்றாங்க, எல்லாம் கலந்து பேசி ஒரு ப்ரொபோசல் என்ன மாதிரி பிரிக்கிறதுன்னு சொல்லி அவங்களையும் ஒரு ப்ரொபோசல் ரெடி பண்ண சொல்றாங்க. ஆனா அவங்க சொல்ற கண்டிஷன் வந்து எந்த முஸ்லிமுக்கும் பாதிப்பு இல்லாத ப்ரொபோசலா இருக்குன்னு அவங்க கொடுக்குற ப்ரொபோசல். அப்ப we are ready for a settlement. இதான் வந்து கடைசியா பேசின விஷயம். அதே மாதிரி இப்ப அவரு இஸ்லாமாபாத்ல இருந்து அங்க இருக்க ஏடிஎஸ்னால அவர் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க. அங்க இருக்க அந்த ஏடிஎஸ்னால அவர் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாருன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது வெரி ஃபேர் தானே. இங்க நம்ம அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கனால பொதுமக்கள் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து பாதிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, மார்க்கெட்ல போயிட்டு பணம் வசூலிக்க போயிருக்காங்க. அதெல்லாம் தவறான விஷயம். we don't entertain that. அதெல்லாம் we will pull it up. Now we will take the proper thing, proper evidence, we'll get statement from you, we'll pull it up. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஆனரபிள் மினிஸ்டர் அவர்களே ஒரு 2-3 கருத்து சொன்னாங்க.
நீங்க முடிக்கிறீங்களா? ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் உண்டு. டாக்டர் சொன்னதுக்கு அதாவது வயசான தீர்மானம் என்ன சொன்னா, இது எங்களுக்கு இருக்கிற இந்த கல்முனைங்கிற அந்த நிர்வாக அழகுங்கிறது 1800ஆம் ஆண்டுல இருந்து எங்களுக்கு ஒரே அழகாக இருந்து வருது. இப்ப ஒரு தரப்பு ஏதோ ஒரு சில காரணங்களுக்காக அவங்க பிரிஞ்சு போறதுக்கு கேட்கறாங்க. அதுல நியாயங்கள் இடிக்கலாம், நாங்க அதை மறுக்கிறதுக்கு இல்லை. இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு நோக்கி நகர்றதுக்கு தான் சிவில் சமூகமாக நாங்க விரும்புறோம். இதை எடுத்து கொண்டு போறதுக்கோ இதை அரசியல் செய்யறதுக்கோ விருப்பம் இல்லை. அதனால எங்கட முடிவு என்னன்னு சொன்னா, இப்ப எங்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு போறதுக்கு அதை நீங்க சொல்ற மாதிரி டிவோர்ஸ் கேட்க வாராங்கன்னு சொல்லி என்னோட வாழை ஏறான்னு சொல்லி வாராத்தான் எங்கிட்ட சொல்லணும். நாங்க எதுக்குள்ள பிரிச்சு போகிறோம், அவங்களோட டிமாண்ட் என்ன, அவங்களோட விட்டு கொடுப்பு எது வரைக்கும் வந்துறத அவங்க எங்கிட்ட முதல் சொல்லணும். இது நாங்க சொல்றது இல்லை. இந்த கூட்டம் முதலாவது தமிழ் தரப்பை சந்திச்சதுக்கு பிற்பாடு எங்களை சந்திச்சிருந்தா இன்னும் பிரயோஜனமா இருந்திருக்குங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. இதுல சார் நான் முடிக்கிறேன். அப்ப தமிழ் தரப்பு ஒரு ரிட்டினா எழுத்து மூலமாக அவங்களோட டிமாண்ட் என்ன, எதுக்குள்ள பிரியணும், அது அவங்களோட விட்டு கொடுப்பு கூட வரணும் அந்த பேச்சுவார்த்தை. அதுக்கு அடுத்த மூலம் தந்தா நாங்க எங்களோட கம்யூனிட்டியாக நாங்க இருந்து அதை ஏற்றுக்கொள்றதா இல்ல அதுல நாங்க எங்களோட டிமாண்ட் என்னங்கிறத சொல்றோம். இது சுமூகமாக இப்படி முடிக்கக்கூடிய அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாரும் வர வச்சு நம்மளோட பிரசன்டேஷன் அவங்களோட இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு விஷயத்தை எங்கிட்ட கம்யூனிட்டி சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய கடப்பாடு இருக்குது. இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக இவ்வளவு காலமும் இந்த டிஸ்கஷன் கம்யூனிட்டி அதாவது சம்பந்தப்பட்ட தமிழ் சிவில் சமூகமும் முஸ்லிம் சமூகம் இருந்த பேசுற அந்த பேச்சுவார்த்தை மேச நடக்க காலகாலமாக எங்களுக்கு ஒவ்வொரு எல்லையை சொல்லி காட்டி இந்த பிரச்சனை பூதாரமாக்கப்பட்டு கொண்டு தான் வந்துருந்துச்சு. அந்த முயற்சி எடுத்ததுக்கு நான் வரவேற்கிறேன். இதுல இப்ப எங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது. ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் இதர வாயிலாகவும் நாங்க அறியக்கூடியதாக இருந்தது. கவர்னர் அக்கௌண்டன்ட் ஒன்று போடுறதுக்குரிய பொறுப்பை எடுத்து நான் செய்ததாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார். என்ன உபபிரதேச செயலகத்துக்கு ஒரு அக்கௌண்டன்ட் ஒன்று நான் கேள்வியை முடிச்சு கொண்டேன். அப்ப என்னுடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னா, நீங்க தான் நிரந்தர தீர்வு நோக்கி நகரத்துக்குரிய காதலமான நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கீங்க. வெகு விரைவில் இன்ஷா அல்லாஹ் அதுக்குரிய தீர்வு வரும் என்று நாங்க நம்புறோம் உங்களோட முயற்சியில. அப்படி இருக்கும் போது ஏன் நீங்க அவசரமாக அந்த அக்கௌண்டன்ட் நியமனத்தை பொறுப்பு அது உண்மையாகிறதுக்குரிய பதிலை கொஞ்சம் தேவை. அக்கௌண்டன்ட் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறாங்க. அக்கௌண்டன்ட் மன்னிக்கணும், நீங்க பிழையாக மிஸ்டேக் பண்ணப்பட்டிருக்கீங்க. அக்கௌண்டன்ட் அங்க இல்ல, இங்க இருக்கிற அக்கௌண்டன்ட் அது ஒரு சப் ஆபீஸாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு கீழே ஒரு ஆபீஸாக இருக்கிறது அவர் டியூட்டியை பார்க்கிறார். ரெண்டுக்கும் வேற டிஃபரன்ஸ். அக்கௌண்டன்ட் இல்லன்னா தான் அக்கௌண்டன்ட் நியமிக்கணும். அக்கௌண்டன்ட் இருந்தா அக்கௌண்டன்ட் இருக்கிறதாக இருந்தா அந்த ஆபீஸ்க்கு ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணப்பட்டு அதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்பட்டு வந்திருக்கும். ஆனா இங்க இருக்கிறது அப்படி இல்லை, உங்களை மிஸ்கைட் பண்றாங்க. திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நீங்க சொல்றது சரி. கார்டர் வந்து வேகன்சி இருந்தாதான் ஒருத்தர் நியமிக்க முடியும். கார்டர் வந்து வேகன்சி இருந்தா நியமிக்க முடியாது இல்ல, அது உங்களுக்கு தெரியுது. அப்புறம் கேக்குறீங்க அந்த கார்டர் கிரியேட் அந்த அக்கௌண்ட் இல்ல எங்க இருந்து போறோம் கார்டர் கிரியேஷன் சம்பந்தமா நான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கார்டர் அக்கௌண்ட் இல்லாம எப்படி அக்கௌண்ட் அதுல அந்த கார்டர் கிரியேஷன் இல்லீகலா நடந்துருக்கு. இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் அந்த அக்கௌண்டன்ட் இருக்காப்லையோ ஏஓ இல்லையோ டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் இருக்காப்லையோ டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் இல்லையோ பியூன் இல்லையோ இதை வந்து வருத்தப்பட வேண்டியது ஜிஏ தானே. டெக்னிக்கல் இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்பிளைன் கிளியர்லி. கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரன் பை ஜிஏ. எனக்கும் ரைட் கிடையாது அதுக்குள்ள இன்டர்வியூ பண்ணி ரன் பண்ணு இப்படின்னு சொல்றது. இஃப் தேர் இஸ் கார்டர் வேகன்சி, அது அக்கௌண்டண்டா இருக்கலாம், டிவிஷனல் செக்ரட்டரியா இருக்கலாம், இல்ல வந்து பியூனா இருக்கலாம். எந்த டிவிஷனல் செக்ரட்டரி ஆபீஸ்ல என்டையர் ப்ராவின்ஸ்ல we have the authority to appoint. அது you keep that in mind. That is the powers vested on us. இதுதான் சொல்றேன். அக்கௌண்டன்ட் நியமிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு அக்கௌண்டன்ட் அங்க டியூட்டி பார்க்கலாம். இங்க இருந்து போறாப்ல டியூட்டி பார்க்க. So we don't have to put another person. அவர் வேலையை விட்டு போனாதான் இன்னொரு அக்கௌண்டன்ட் we have to post to இங்க ஒரு ரிட்டையர் பண்றாரோ வேலையை விட்டு போறாரோ தான் we have to post. So அது வந்து if there is any difficulties in for them running, அது அவங்க சைடுல பேசும்போது they will raise.
இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இந்த இஷ்யூ இருக்குது, இங்கே இஷ்யூக்கு இல்லை, இங்கே இவர் இஷ்யூ சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ அது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், we will call these officers here, there and discuss with them and find out what is the benefits they are getting, what is the demerits they are getting. If there is a cadre, அது கள்ள வழியில் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்களோ ஒரிஜினலாக கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்களோலாம் எனக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியாது. பை சட்டத்தில் வந்து காடர் இருந்துச்சுன்னா அக்கௌண்டண்டா இருக்கலாம், ஏடிஎஸ்ஸா இருக்கலாம். இப்ப அங்க போட்டிருக்கிறோட அப்பாயின்மெண்ட் ஏடிஎஸ் தானே இருக்குது. அங்க போட்டிருக்கிறோட அப்பாயின்மெண்ட் ஏடிஎஸ் இருக்கு, டிஎஸ் கிடையாது. நான் ஆசைப்பட்டா டிஎஸ் போட முடியாது, ஏன்னா அங்க ஏடிஎஸ் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கனால. சோ இப்ப அவங்க போடணும் சொன்னா கள்ளத்தனமா டிஎஸ்ன்றது ஏடிஎஸ் மாத்திக்கலாம் சொல்லலாம். திஸ் இஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைட். நோ, உங்க மைண்ட்ல இருக்க ஒப்பீனியன் இட்ஸ் ஆன் யுவர் சைட். 89லயோ 94லயோ கார்டர் கிரியேஷன் பண்ணும்போது நீங்களும் கிடையாது நானும் கிடையாது. அந்த இதுல அவங்க கள்ளத்தனமா கிரியேட் பண்ணாங்களா, கவர்மெண்ட்ல ஒரிஜினலா கிரியேட் பண்ணாங்களா, ஐ டோன்ட் நோ. இஃப் தேர் இஸ் the administrative system any failure or lapse, secretary can take a call. Division secretary can even tomorrow 2 DS solve பண்ற issue வந்து நான் எங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து இழுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி he can even take a call tomorrow on the division secretary and AD. That is his powers vested on him. I can only give suggestion and advice what to do, but only if there is a cadre and vacancy you can't overlap 2 accountant. அதனால மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க. You can never overlap 2 accountant. Only there is a cadre and a cadre vacancy, then it can be filled. அது எனக்கு தெரியல cadre vacancy இருக்குதானே. Let me look at that and tell you when you are coming next week. For your kind information, உங்களுக்கு தெரியாதனால எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 2 தகவல் நான் எப்படி போடுறேன். இந்த cadre creation 2019 ஆண்டு 7ஆம் மாதம் 11ஆம் தேதி கடிதத்துல தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸால ஒரு cadre creation கிளாஸ் 3 அக்கவுண்டன்ட்க்கு அந்த சப் ஆபீஸுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதாக ஒரு கடிதம் உண்டு. எங்களுக்கு கிடைச்சு வாங்க. Nah,
Excuse me, sir. Sir, நான் தொடரலாமா சார்? ரெண்டு கேள்வி கேட்டீங்க. சார் நான் முடிக்கல சார், நான் முடிக்கல. 2 minutes முக்கியமான விஷயம் ஏன்னு சொன்னா சார், இந்த கார்டு கிரியேஷன் ஒரு முறையற்ற விதத்தில் உருவாக்கப்பட்டு அது இல்லீகல். ஏன்னு சொன்னா கடந்த 2014 3/24 ஒரு ஷேக்குலர் அது பப்ளிக் சர்வீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் முடிவு பண்ணி இல்லீகலா லீகலா அவங்க தானே நான் உங்களுக்கு என்ன விஷயம் இல்ல சார், இந்த கையில ஷேக்குலர் நான் கொண்டாந்துருக்கிறேன். இந்த ஷேக்குலர் 3/24 ஷேக்குலர் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, கிரியேஷன் ஆஃப் போஸ்ட்ல prior approval of the Department of the Management Service should be obtained in creation of new posts for the public service and provincial public service including local authorities. Second paragraph சொல்றாங்க, the request in this respect should be forwarded to the Director General Department of Management Services by head of the department with duly filled application form. நான் கேக்குறேன், head of office ஆ இருக்கிற DS நீங்க இத ரிக்வெஸ்ட் பண்ணீங்களா? அக்கவுண்ட் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணீங்களா? நீங்க பண்ணி இவர்ட்ட ஓபனா சொல்லுங்க சொன்னீங்களா? இல்ல Yes. I am running the meeting, not you know. Only if I tell you must talk. If you are going to talk with everyone, then you run the meeting. No. I'm telling you, you can't question the DS like that. 1 minute, wait. You can't question the DS. He is not here to answerable you. I am the one here to answerable. Yeah. You have to give due respect for him. He has to answer only. Due respect only. No. His respect should be safeguarded at all times. You can't embarrass him in public. You have asked a question. You Right to Information Act. I got the all the documents. Wait. If Right to Information Act says that it is illegally done, then you can go with whatever. Wait. I am not here for an argument. No. Yes, sir. I am only going to give you the question what you asked. Answer. If you feel it is wrong, Right to Information Act, and you Right to Public Service Commission and say it's wrong. You can't do an inquiry here. It is not a place to do inquiry. Wait. Second, if we have vacancies, it is the due right of the GA to decide whether he wants to fill or not you or DS or public. So those is all administrative issue. GA cannot come and interfere into a mosque or a temple matter. That is not his business. That is the mosque committee and temple committee business. அதே மாதிரி divisional secretary எப்படி run பண்ணனும் advice வந்து GA கொடுக்கணும். Not you or me, because that is his business. If we are going to interfere into his business, tomorrow he will interfere into all business. So that is all. You on your proposal you submit when we are calling on this thing. And then we now you are given a complaint. No, so we will see how it was got down, whether it was legally done, whether it was illegally done. We will look into that. So that is our part. You can't be questioning DS. What are you doing? DS request பண்ணாம அந்த கார்டு கிரியேஷன் பண்ணது that he will check. அது லீகலாக ஷாயின் பண்ணிட்டு நான் இருக்கிறேன். Right. You challenge it legally. ஒரு அக்கவுண்ட் ஒரு பிளான கார்டு கிரியேஷனுக்கு செய்யறாங்கன்னு சொல்லி தயவு செய்து கூட சமூகம் சார்பான ரிக்வெஸ்ட் இல்ல நான் முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொன்னதுல இருந்து நீங்க ரொம்ப டைவர்ட் ஆகி போயிட்டீங்க. என்னையும் டைவர்ட் பண்ணி கொண்டு போறீங்க. நீங்க நான் முதல்ல உங்கள்ட்ட சொன்னேன் உங்களோட இஷ்யூ என்னன்னு சொல்லுங்க. பிளஸ் வந்து இப்ப இந்த ஆபீஸ்ல ஒரே நிமிஷம் இருங்க ப்ளீஸ். இங்க அக்கௌண்டன்ட் இல்ல, இங்க பிரச்சனையா இருக்குதுன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் ஏத்துக்குவேன். அங்க போகும்போது அவங்க சொல்லிட்டு அவங்களோட பிரச்சனை என்ன, நீங்க இங்க இருந்து அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை இந்த பிரச்சனை இல்லை. நான் முதல்ல சொன்னா இல்லையா, அவன் மஞ்சள் சட்டை போட்டிருக்கான், நீல சட்டை போட்டிருக்கான், சட்டையை போடாம ரோட்ல நடந்து போறான். தட் இஸ் நாட் அவர் ஒர்க். அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்றாங்க, தட் இஸ் நாட் தேர் ஒர்க். ஒரு நிமிஷம் ப்ளீஸ், யூ ஆர் டைவர்ட்டிங் தி சப்ஜெக்ட் அண்ட் கோயிங். ஐ ஒன்லி வாண்ட் ஐ ஒன்லி வாண்ட் 1 minute I'll explain. நீங்க சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு வழி இருந்தா அதை சொல்லுங்க. அப்படி இல்லைன்னா பிரிக்கும் போது ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பிரிக்கும் போது ஒரு முஸ்லிம் பள்ளி கூட அந்த சைட் போவாது, ஒரு முஸ்லிம் ஸ்கூல் கூட அங்கிட்டு போவாது. உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் பாதிப்பு இல்லாத மாதிரி பிரிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணி. இது 2 பாயிண்ட் தான். இதுல போயிட்டு அவன் மஞ்சள் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கான், அவன் நீல கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கான், அவன் கார்ல டயர் இல்ல, அவன் 3 லிட்டர் பெட்ரோல், இதெல்லாம் நாட் அவர் பிசினஸ். That is, you forget that. You must be magnanimous. Wait. I am telling you clearly. இதுல வந்து ஒரு நிமிஷம், I am 1 minute. I am only getting an opinion from you. எந்த இடத்துல முஸ்லிம் கம்யூனிட்டி இதுல அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க to understand. I want to make sure முஸ்லிம் கம்யூனிட்டி அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. முஸ்லிம் கம்யூனிட்டி அஃபெக்ட் ஆகாம சொல்யூஷன் எடுத்தா you accept or not accept, what is the problem? No, 1 minute. No, 1 minute. I am 200%, not 100, 200% clear. Muslim community should not get affected in anything.
Adela, I will stand with you. But அதே மாதிரி you can't dictate terms to us saying that do this do that. I have to take care. That community also should not get affected. No, I will balance it in a way that you will feel happy that we are not affected anywhere. That is the thing. No, that also I'll get from you all. I am not going to take a decision. நீங்க கொடுக்கிற decision, I will go through that and see, and when it is justifiable, and if they are not agreeing, I will go ahead with your decision. Either one party should agree. ஏன்னா ஒன்னு ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவலா போ ரெடியா இல்லனா அடுத்து we have to take a decision. No, we will take a decision where Muslims don't get involved there, Tamils don't get involved there. நீங்க ரெண்டு பேரும் நாளைக்கு ரோட்ல பார்த்தா கட்டி பிடிச்சி நடந்து போற மாதிரி will take a decision. Problem இல்ல. Don't bother about he is wearing blue shirt or yellow shirt. அவருக்கு மைக் கொடுங்க. மைக் கொடுங்க. அடுத்த பள்ளியில் இருக்கிற ட்ரஸ்டி அதோட will close. We have lot of other meetings. மேயர் அவர் வீட்டுக்கு கொடுத்துருக்கிறார். போய் தலையை காமிச்சு போனா அப்புறம் அவரும் கோச்சிக்கிறார். Sure. We know that day when we discussing we take it out. ஏன்னா எல்லாம் ஒரே பாயிண்ட் தானே கடைசியா வருது. Sit down, sit down. கௌரவ ஆளுநரை குறித்தவனாக மற்றும் எல்லோரை குறித்தவனாக இது நான் கல்முனை கல்முனை ட்ரேடர்ஸ் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட். ஐ ட்ராவல் தட் லாஸ்ட் அண்ட் ஐ திங்க் 15-20 years. இது கடைசியாக நாங்கள் 15-20 வருஷமாக இந்த பிரச்சனையில நாங்கள் இதில் பிரயாணித்து கொண்டிருக்கிறோம். என்ற தனிப்பட்ட கருத்து, அதாவது கல்முனை இஸ் எ மல்டி எத்னிக் சிட்டி. நாங்கள் முஸ்லீம்ஸ் இதை நாங்கள் முஸ்லீம்கள் இடம்னு நாங்கள் இது பண்ணலை. இதில் தமிழ், முஸ்லீம், சிங்களம் பரங்கியர்கள் வாழ்கிறாங்க. தமிழ், முஸ்லீம், சிங்களம் பரங்கியர்கள் இந்த 4 இனமும் வாழுகின்றதில் ஐயா நாங்கள் இதில் ஒற்றுமையாக கௌரவ ஆளுநர் அவர்களே, நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாழத்தான் விரும்புகிறோம். இப்போ நீங்கள் இந்த தரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கும். 70-30% நாங்கள் முஸ்லீம்கள் இங்கே வாழ்கிறோம். அதே நேரத்தில் வடக்கில் நாவித மொழியிலையும் கிட்டத்தட்ட 65-35% முஸ்லீம்கள் வாழ்கிறாங்க. இங்கே தெற்கில் காரதீவில் எங்களோட பெருந்தலைவர் அஷ்ரப் அவர்கள் ஒரு பகுதியை மலைக்காடுங்கிற பகுதியை காரதீவுக்கு இணைச்சி ஒரு சபை ஒன்று அமைஞ்ச ஒரு மாவடிப்பள்ளியை சேர்ந்து டிவிஷன் மாவடிப்பள்ளியை சேர்த்து அங்கேயும் ஒரு 70-30% முஸ்லீம்கள் வாழ்றாங்க. 60-40 சொல்லி. அப்ப இந்த விகிதாசாரத்தில் இருக்கக்குள்ள கல்முனையில மட்டுமே இந்த பிரச்சனைண்டா இது எங்களோட பார்வையில் நீங்க ஆளுநர் சொன்ன மாதிரி எங்களோட முஸ்லீம் கடைகள் தான் நீங்க கூட அதுல வார கஸ்டமர்ஸ் அவ்வளவு வரும் தமிழர்கள். We have all Tamil customers. எங்களுக்குள்ள எந்த பிரிவினையும் இல்லை. இது அரசாங்கத்தாலேயோ அரசியல்வாதியாலேயோ ஒரு வாதிகளாலேயோ ஏதோ ஒரு ஆர்டிபிஷியல் ஏற்பட்ட பிரச்சனை. இதில் நாங்கள் 100% என்ன உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த ஒரு 4 நாட்களுக்கு முதல் இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு உட்கோஷம் நடந்து அதில் கிட்டத்தட்ட 5 மணித்தியாலத்துக்கு மேலே எங்களோட கடைகள் அப்படியே ஹெரஸ் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு. நான் சீனியர் டிஐஜி இங்கே அம்பார டிஐஜி பொருங்கன்னு பிறகு போய் கோச்சுக்கு போய் தான் ஓட்டர் எடுத்துக்கிறது கிடைச்சாங்க. ஆகவே அதுக்கு எதிராக நாங்கள் எந்த நடவடிக்கையும் நாங்களும் இது பண்ணல. முஸ்லீம் சமூகம் உண்டு, சமூக ரீதியாக நாங்கள் அதுக்கு எதிராக ஒரு போராட்டம் செய்யறதுக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு அழைக்கப்பட்டுச்சு. எங்கள் சமுதாயத்தால் இது பண்ணப்பட்டுச்சு. இவங்க இப்படி தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வந்தால் அது நாங்களும் இல்லை கொஞ்சம் பொறுங்க, எங்களுக்கு பெரிய விஷயம் நான் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். எங்களுக்கு 25 வருஷமாக தீர்க்கப்படாத இந்த டிஸ்கால் பிரச்சனை 55 போச்சு. இன்னைக்கு எங்களோட கல்முனையில் உள்ள ஒரு ரெசிடென்சியல் ஏரியாவில் 1 கோடி ரூபா போனால் அது 5 மடங்கு பார்க்க வேண்டிய ஒரு இதை நீங்கள் மீட்டு தந்தீங்க. உங்களோட காலத்தில் நீங்களே அந்த தளத்துக்கு வந்து அதை மீட்டு தந்தீங்க. அப்படி நீங்கள் ஒரு எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம். இதில் ஒரு இன ரீதியான ஒரு இனவாதம் உள்ள நாடாக நாங்கள் இல்லை, உலகமே இலங்கையை கடிக்கக்குள்ள இவ்வளவு விடுத்த ஒரு செந்தில் தொண்டமானங்கிற ஒரு ஐயா வந்து இதை தீர்த்து தந்தா அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில இது பெரிய ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் எவென்ட் இது. ஆகவே இதை நான் என்னத்தை சொல்ல வரேன்னு சொன்னா 1987 ஐயா இது 4 சபையாக நான் போட்டா சொல்றேன். கரைவாகு மேற்கு ஒரு தமிழ் மக்கள் கொண்டு ஒரு சபை, கரைவாகு தெற்கு, கரைவாகு வடக்கு, கல்முனை பட்டின சபை. அப்ப 87 வந்த அந்த சட்டத்தில் தான் இதை இணைக்கிறாங்க. இணைச்சி இதை பிரதேச சபையா பிரதேச செயலகமாக ஆக்குறாங்க. அமைச்சர் அதாவுல்லா அவங்களோட காலத்துல நாங்கள் எல்லாரும் போய் கழிச்சு அவங்க தமிழ் மக்கள் கழிச்சு இந்த ஊர் எம்பி எல்லாரும் கழிச்சு தான் இவங்க ரெஸ்ட் ஹவுஸ் ரோட் நாங்கள் இருக்கிற அந்த ரோட்டால தான் பிரிச்சாங்க. அதை கூட நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ளலை. ஏனென்று சொன்னால்
இந்த ரவுண்ட் அபவுட்ங்கிற இது இருக்குது. இதுதான் கல்முனையோட சுற்று வளைய ரவுண்ட் அபவுட். அப்ப இதுல என்ன செய்யும், முஸ்லிம் மக்களுக்கு எங்களுக்கு அடையாளமான ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமை, அவங்களும் மற்றவர்களுக்கு அடையாளமான நாள் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை. அப்ப அவிடத்தையும் ஒரு பிரச்சனை வரும், வெள்ளிக்கிழமை கடை கூட்டுறதா ஞாயிற்றுக்கிழமை கடை கூட்டுறதாங்கிற ஒரு பிரச்சனை வரும். ஆகவே இந்த எல்லையை கொஞ்சம் நம்ம பேசிக்காங்க. ஏன்னா எங்கட எல்லை தாழவட்டான் சந்தையிலிருந்து கல்முனை சாயரா காலேஜ் வரையும் தான் பண்ணப்பட்டு சபை இல்லை. அப்ப சில பேர் சொல்றாங்க மர்ஜ் பண்ண மாதிரி டிமர்ஜ் பண்ணினா பிரச்சனை முடியுது. ஆனா தமிழ் மக்கள் என்ன செய்யறாங்க, நீங்க சொன்ன மாதிரி டிவோர்ஸ் அதோட பிரச்சனை மாதிரி வந்திருக்குது. அப்ப இதில் விட்டு கொடுப்புக்கு நாங்க தயார். ஆகவே நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு தமிழ் முஸ்லிம் தரப்புகள், நான் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி தமிழ் முஸ்லிம் தரப்புகள் பேசிக்கொண்ட மாதிரி என்னோட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பல விஷயங்களை சொன்னார். அவர் இதில் கடகாலமுடி இதில் இது பண்றார், ட்ராவல் பண்றார். ஆகவே இவைகளை கணக்கில் எடுத்து எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துறது தான் நல்ல. சரியா? ஏற்கனவே நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும், வடக்கிலையும் தெற்கிலையும் தமிழ் மக்கள் வாழ்றாங்க. தமிழ் மக்கள் கோரிக்கை வடகிழக்கு இணைந்த வடகிழக்குல கல்முனையிலும் இணைஞ்சு நான் எங்களுக்கு வாழ முடியாத எங்கே இணைஞ்சு வாழ்றது. நான் சும்மா ஒரு தகவலுக்கு கேட்கிறேன். நான் இதில் ஒன்றிலே கேள்விக்குட்படுத்தலை, சில தகவல்கள் மட்டும்தான். ஆகவே இது ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலையும் ஒவ்வொரு வகையானவங்க இருப்பாங்க. கொஞ்சம் ரேசிஸ்ட் இருப்பாங்க, எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் இருப்பாங்க, சாதாரணமான ஆட்கள் இருப்பாங்க. இதுல எங்களுக்கு 3 வழக்குகள் இதுல நடக்குது ஐயா. இதுல கல்முனை வர்த்தக சங்க தலைவர் தான். ஏற்கனவே நாங்க 3 பெட்டிஷனரும் இங்க இருக்கிறாங்க. கல்முனை எம்பி சார்பாக ஒரு பெட்டிஷனர் இருக்கிறார். வர்த்தக சங்கம் வர்த்தக சங்கம் தான் இந்த நசிராஜியார் வழக்கையும் கூட நடத்தி கொண்டு போறோம். அதுவும் மற்ற வழக்கும் நாங்க தான் அதை ஒரு தீர்வை நோக்கி போறதுக்காகத்தான் இதை வழக்குங்கிறது நாட்டில் சட்டம் ஒரு சேர்க்கணும் ஐயா. நான் உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கேன், உங்களுக்கு கேள்வி கொடுப்பேன். தகவல்களுக்காக டைம் எடுப்போம். ஏன்னா அவரும் பேசணும். முடிஞ்சு பேசல. ஆகவே ஐயா இதுல ஐயா இது நல்ல தீர்வு. நீங்க நல்ல நோக்கத்தை நல்ல நோக்கத்தோட நீங்க போகணும். உங்களை நாங்க பேசப்படுத்தி உங்களை இதப்படலாம் அனுப்பிட்டீங்க. அதுக்குரிய இந்த சப்ஜெக்ட் டச் பண்ணா கண்டிப்பா இந்த சைட்லயும் என்ன ஏசுவாங்க, தமிழ் சைட்லயும் ஏசுவாங்கன்னு எல்லாம் எனக்கு தெரியும். அது தெரிஞ்சு நான் அந்த சப்ஜெக்ட் ஏன் டச் பண்றேன்னா இதுக்கு எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும்னு எனக்கு ஒரு இது இருக்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. இது ஒன்றும் பெரிய சொல்யூஷன், இது ஒன்றும் பெரிய நீங்க என்ன 2 நாடே பார்டர் பிரச்சனையில இருக்க செட்டில் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா? இது ஒன்றும் செட்டில் பண்ண முடியாத விஷயம் கிடையாது. ஒண்ணு சேர்ந்து வாழ போறீங்க, அப்படி இல்லையா பிரிக்கிற இடத்துல அங்கிட்டு முஸ்லீமோட எந்த இதுவும் போக கூடாது, இங்கிட்டு தமிழோட இதுவும் வரணும். இவ்வளவுதானே சிம்பிள். ரெண்டுல ஒரு சொல்யூஷன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அவர் மாஸ்க்ல ஒரே ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிருங்க. உங்க 2 பேரும் நான் கேட்கிறேன். அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நொரச்சோலை, ஆக்கரப்பட்டுல நொரச்சோலை இருக்க இடம் தெரியுமா? சுனாமில வந்து சவுதி அரேபியால வந்து 500 வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதுல கோர்ட்ல ஆர்டர் போட்டு வாங்கிக்கிட்டாங்க. என்னன்னா எத்தனிக் ரேஷியோல கொடுன்னு சொன்னோம். எத்தனிக் ரேஷியோல கொடுக்கறதுக்கு இப்ப நான் வந்து மலைய தமிழர்ல இருந்து வரேன். அங்க இருந்து இங்க எத்தனை பேர் வாழ்றாங்க ஆக்கரப்பட்டுல? யாருமே இல்லையே. அப்படின்னா 10% கொடுக்கணுமே. அந்த இருக்கு 500 வீட்டுல 50 நான் எங்க இருக்கு 100 பதில நாலகுடம் குடியேற்ற முடியுமா? நான் டிசிசில பாஸ் பண்ணியிருக்கேன், எல்லா எம்பிக்கும் தெரியும். அப்படி கொடுக்க முடியாது. அந்த ஜோனுக்குள்ள எத்தனிக் படி தான் கொடுக்கணும். இப்ப நான் அப்படி இருந்தா அடே ஏழுக்கு ஒரு 50 பேருக்கு மலையத்துல இருக்காளுக்கு இங்க அக்கறைப்பட்டுல வீடு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி நான் உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி செய்யல. ஸோ ஐ எம் வெரி ஃபேர் ஆன் யுவர் இஷ்யூஸ். அதனால ஒரே விஷயத்த திரும்ப பேசாம அவரோட அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன். என்ன ரகசியமான மீட்டிங், ஆனா சிடிஎன்ங்கிற ஒரு டிவில இவ்வளவு லைவ் போய் எவ்வளவு பச்சை பிள்ளையான விஷயம். நம்ம நல்ல விஷயம் போடணும். இல்ல அவங்களோட விஷயத்துக்கு லைவ் போடணும். லைவ் நான் போடுறேன். அந்த சிடிஎன் வந்து அங்கேயும் ஒரு சொன்னீங்க, அவ்வளவுதானே? சிடிஎன்